हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोडाना काठियावाड़ी स्वाद में। हूँ भावनाबेन राठोड आज तमारा माटे अथाणानो रसथाळ लईने आवी छुं। विविध प्रकारना अथाणा कोने ना भावे, तो अलग अलग प्रकारना अथाणा आपणे आ आखुं वीक बनाववाना छीए। तो आजे आपणे बनावशुं एकदम स्वादिष्ट एवुं मेथी चणानुं अथाणुं। तो अथाणाना मसाला सहित अथाणुं बनावशुं अने साथे बधी ज टिप्स साथे आखा वर्ष तमारुं अथाणुं कई रीते स्टोर करवुं ए पण जणावीश। तो विडियो पूरेपूरो जोजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेलुं बेल प्रेस करो, जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहेला आपने मळे। अने हाँ फ्रेंड्स, आपणा काठियावाड़ी स्वादमां बनता कोईपण अथाणा जो तमारे घरे बैठा ऑर्डर करवो होय तो लिंक तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपी दईश। वॉट्सएप नंबर पर जई अने तमे ऑर्डर करी शको छो। तो कोईपण जातना अथाणा तमारा घरे बैठा तमने पहोंची जशे। चालो बनावीए भोजननो स्वाद 100 गणो वधारतुं ट्रेडिशनल रीते मेथी चणानुं अथाणुं। तो अहीं अमे 100 ग्राम देशी चणा लीधेला छे। आपणे आ रीतना देशी चणानो ज उपयोग करवानो छे। तो 100 ग्राम देशी चणा लीधा छे, साथे मैं 100 ग्राम सूकी मेथी लीधेली छे अने 200 ग्राम एक केरी लीधेली छे। पहेला तो मेथी अने चणा ने सारी रीते धोई लेशुं। तो एक मोटा बाउल में लई लेशुं। ए ज रीते मेथी पण मोटा बाउल में लई लेशुं। पहेला मेथी धोई लेशुं। मेथी ने सारी रीते चोड़ी अने धोई लेशुं। पाणी काढी नाखशुं अने हजी एक पाणीथी धोई लेशुं। अहींया मेथी 2 पाणीए धोई लीधी छे। ए ज रीते आपणे चणा पण 2 पाणीए धोई लेशुं। मेथी अने चणा ने सारी रीते धोई चोखा करी अने पछी ज पलाळवाना छे। तो तमे जोई शको छो के चणा उपर रहेलो पाउडर आ रीतना पाणीमां उपर तरीने आवे छे। एटले कोईपण कठोळनो उपयोग करता पहेला आ रीते सारी रीते धोईने पछी ज उपयोगमां लेवाना। तो चणाने पण आपणे 2 पाणीए धोई लईए छीए। आ पाणी काढी नाखुं छुं। मेथी अने चणा बंने पलाળી देशुं। एक वातनुं खास ध्यान राखवानुं छे के मेथी अने चणा आपणे ठंडा पाणीमां ज पलाळवाना छे। बेमांथी एकेय वस्तुमां आपणे गरम पाणी नथी नाखवानुं। हाथेथी एक वखत आ रीते मिक्स करी लेशुं। तो मेथी अने चणा ने आपणे 5 થી 6 कलाक पलळवा देशुं। मेथी चणा पलळता छे एनाथी डबल क्वोंटिटीमां थई जशे। बंने वस्तु ढांकी अने साइड पर राखी देशुं। तो मेथी चणा पलाળી लीधा पछी आपणी केरी पण समारी लेशुं। तो केरीनो उपरनो भाग अलग करी लेशुं। अथाणामां उपयोगमां लेता पहेला केरीने सारी रीते धोई चोखी करी अने पछी ज उपयोगमां लेवानी छे। केरीनी छाल काढवानी नथी रहेती। तमे जोई शको छो के आवी सफेद केरी होय एवी ज केरीनो आपणे उपयोग करवानो छे। जो अथाणा माटेनी थोड़ीए पाकी केरी लेशो तो अथाणानो स्वाद बगड़शे अने लांबा टाइमे अथाणुं खराब पण थवानी शक्यता रहे छे। तो तमे जोई शको छो के आ ज रीते मैं केरीना बधा पीस करेला छे। आवी रीते आपणे बधी केरी समारी लेशुं। केरी समारी लीधी छे अने बधा आ रीतना नाना पीस करी लीधा छे। अत्यारे मैं 100 ग्राम मेथी अने 100 ग्राम चणा सामे एक केरी लीधेली छे। केरीनुं प्रमाण तमे वधारी शको छो। तो समारेली केरीमां आपणे हळदर अने मीठुं मिक्स करशुं। तो अहींया मोटी 2 चमची भरी अने मीठुं नाखुं छुं अने अर्धी चमची हळदर नाखुं छुं। हळदर अने मीठुं केरी साथे मिक्स करी लेशुं। केरीमां हळदर मीठुं चढ़ाववाथी अथाणानो कलर सरस आवशे अने केरी लांबा टाइम सुधी आपणी पोची नहीं पड़े। आ रीते मिक्स करी लीधा पछी एक वखत उछाड़ी अने मिक्स करी लेशुं। केरीना बधा पीसमां हळदर अने मीठुं कोट थई जवुं जोईए। तो तमे जोई शको छो कि केरीमां हळदर अने मीठुं सरस मिक्स थई गयुं छे। केरीने पण ढांकी देशुं अने कलाक पछी फरीने आ रीते उछाड़ी अने हळदर मीठाने मिक्स करी देशुं। आ रीते चणा मेथी अने केरीने आपणे 4 થી 5 कलाक रहेवा देशुं। पछी आगळनी प्रोसेस करशुं। अहींया केरीने आपणे हळदर मीठामां राख्याने 4 कलाक थई गई छे। जोई लईए। तो तमे जोई शको छो के केरीमां हळदर मीठुं नाखेलुं तो एकदम सरस पाणी छूटुं पड़ी गयुं छे। केरी हाथमां लईने जोता तमे जोई शको छो केरीने हूँ प्रेस करूँ छूं तो केरीमांथी एकदम पाणी छूटुं पड़े छे। आ रीतना केरीमां ऊंडे सुधी हळदर अने मीठानो भाग आवी गयेलो छे। हवे केरीने आपणे हळदर मीठाना पाणीमांथी काढी लेशुं। जेना माटे एक चायणो लीधेलो छे। चायणामां आपणे बधी केरी नाखी देशुं એટલે કેરીમાં રહેલું બધું પાણી નીતરી જશે। તો આપણે આ કેરીને સાઈડ પર રાખી દેશું અને આપણા મેથી અને ચણા પણ જોઈ લઈએ। તો આપણા મેથી અને ચણા પણ એકદમ સરસ પલળી ગયા છે।
તો મેં તમને આગળ કહેલું એમ મેથી અને ચણા પલળતા ડબલ ક્વોન્ટિટીમાં થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા મેથી અને ચણા એકદમ ફૂલી અને ડબલ ક્વોન્ટિટીમાં થઈ ગયા છે। મેથીને હાથમાં લેતા પ્રેસ કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો હાથમાં લેતા મેથી એકદમ સરસ કટ થઈ જાય છે। આ રીતે મેથી પલળેલી હોવી જોઈએ। એવી જ રીતે ચણા પણ ચેક કરી લઈએ। આપણા ચણા પણ એકદમ સરસ પલળી ગયા છે। આ રીતે પ્રેસ કરતાં ચણા અલગ થઈ જાય છે। તો આપણા ચણા પણ ખૂબ જ સરસ પલળી ગયા છે। હવે ચણા અને મેથીમાંથી આપણે પાણી અલગ કરી લેશું। અહીં આપણી કેરીમાંથી બધું પાણી નીતરી ગયું છે। તો કેરીને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું। મેથીમાંથી પાણી કાઢી લેશું। તો મેથી પણ આ રીતે ચાયણામાં જ લઈ લેશું, જેથી બધી મેથી ચાયણામાં એક સરખી નીકળી જાય। આ રીતે મેથીમાંથી બધું પાણી અલગ કરી લેવાનું છે। એ રીતે આપણે ચણાનું પાણી પણ નિતારી લેશું। નિતારેલા ચણાને એ જ વાસણમાં લઈ લેશું। હવે આપણે જે કેરી નિતારી અને ખાટું પાણી કાઢેલું છે એ ખાટું પાણી આપણે ચણા સાથે મિક્સ કરી દેશું। ચણાને આપણે 2 વખત પલાળવાના રહે છે। એક તો આપણે સાદા પાણીમાં પલાળવાના અને બીજા કેરીના ખાટા પાણીમાં પલાળવાના છે। આ રીતે પ્રોસેસ કરવાથી ચણા મેથીનું અથાણું આખા વર્ષ સુધી ખરાબ નથી થતું। અને અહીંયા મેં ખાટું પાણી સાચવીને રાખેલું છે। આગળ મેં કેરી ગુંદાનું અથાણું બનાવેલું, તો કેરી ગુંદાનું અથાણાનું જે ખાટું પાણી વધેલું એ ખાટું પાણી મેં આ રીતના કાચની બોટલમાં ભરી અને રાખેલું છે। તો એ પાણી અત્યારે આપણે ઉપયોગમાં લઈ લેશું। થોડું પાણી આપણે ચણા સાથે નાખશું, ચમચીથી મિક્સ કરી લેશું અને બાકીનું પાણી આપણે મેથી સાથે નાખી દેશું। આ રીતે ગમે ત્યારે કેરીનું અથાણું બનાવો તો ખાટું પાણી સાચવીને રાખવાનું। આગળ તમારે કોઈ પણ અથાણા બનાવવા હોય તો આ ખાટું પાણી એકદમ ઉપયોગમાં આવે છે। તો આ પાણી આપણે મેથી સાથે મિક્સ કરી દેશું। તો મેથી અને ચણામાં આપણે ખાટું પાણી મિક્સ કરી દીધું છે। ઢાંકી અને 3 થી 4 કલાક રહેવા દેશું, જેથી મેથી અને ચણામાં ખાટું પાણી એકદમ મિક્સ થઈ જાય। તો મેથી અને ચણા ઢાંકીને રાખી દેશું। અહીંયા કેરી સૂકવવા માટે કોટનનું કપડું લીધેલું છે। તમે ડ્રેસનો દુપટ્ટો લઈ શકો છો। તો દુપટ્ટાની નીચે આપણે એક પેપર રાખશું। પેપર રાખવાથી કેરીના પાણીના પીળા ડાઘ ટાઇલ્સમાં નહીં પડે। હવે આપણે પ્લેટમાં કાઢેલી કેરી કપડા ઉપર પાથરી દઈશું। આ રીતે એકદમ છૂટી છૂટી પાથરવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે બધી કેરી આ રીતે મેં છૂટી છૂટી પાથરી દીધી છે। હવે આ કેરીને 3 થી 4 કલાક આપણે નેચરલ હવામાં સુકાવા દેવાની છે। પંખા નીચે પણ નથી રાખવાની અને તાપમાં પણ નથી રાખવાની। નેચરલ જે તમારે ઘરે પવન આવતો હોય એ જગ્યાએ તમારે કેરીને રાખવાની છે। જો તમે પંખા નીચે સૂકવશો તો કેરી એકદમ ચવડ થઈ જશે અને તડકે મૂકશો તો એકદમ સુકાઈ જશે, જેથી આપણું અથાણું બિલકુલ સારું નહીં બને। તો આપણે કેરીને સુકાવા દેશું। અહીંયા મેથી અને ચણાને આપણે ખાટા પાણીમાં પલાળ્યાને 5 થી 6 કલાક થઈ ગઈ છે। જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો મેથી ખાટા પાણીમાં રહ્યા પછી એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે અને એકદમ સરસ પીળો કલર આવી ગયો છે। એ જ રીતે આપણા ચણા પણ ખાટા પાણીમાં સરસ સેટ થઈ ગયા છે અને ચણા પણ એકદમ સરસ પીળા થઈ ગયા છે। તો મેથી અને ચણા બંનેમાંથી આપણે પાણી અલગ કરી લેશું। આ રીતે ચણાનું બધું પાણી નિતારી લેશું અને એક બીજા વાસણમાં લઈ લેશું। તો મેથીને થોડીવાર આ રીતે ચાયણામાં રહેવા દેશું, જેથી બધું પાણી નીતરી જાય। હવે સેમ પ્રોસેસ આપણે કેરીને જે રીતે કોટનના કપડા ઉપર સૂકવવી છે એ જ રીતે આપણે મેથી અને ચણાને પણ કોટનના કપડા ઉપર સૂકવવાના છે। અહીંયા મેં કોટનનું કપડું રાખેલું છે અને કોટનના કપડાની નીચે એક પેપર રાખવાનું, જેથી નીચે પીળા ડાઘ ના થાય। તો પાણી કાઢીને રાખેલા ચણા આપણે કોટનના કપડા ઉપર રાખી દેશું। આ ચણા અને મેથી પણ આપણે કુદરતી હવામાં જ સૂકવવાના છે, પંખા નીચે નથી સૂકવવાના। હવે મેથીને પણ એ જ રીતે સૂકવી દેશું। મેથી અને ચણા પણ આ જ રીતે કુદરતી હવામાં સૂકવવાના છે। જો પંખા નીચે સૂકવશો કે તડકામાં સૂકવશો તો મેથી અને ચણા પાછા હતા એવા જ ચવડ થઈ જશે। તો ચણા મેથીના અથાણા માટે થઈને એક સ્પેશિયલ આચારી મસાલો તૈયાર કરી લેશું।
મસાલામાં અહીંયા મેં 50 ગ્રામ રાઈના કુરિયા લીધેલા છે. રાઈના કુરિયા તમને કોઈ પણ કરિયાણા સ્ટોરમાં મળી જશે. સાથે જ 25 ગ્રામ મેથીના કુરિયા લીધેલા છે. આ કુરિયા તમને બંને કુરિયા કોઈ પણ કિરાણા સ્ટોરમાં મળી જશે. તો રાઈ અને મેથીના કુરિયાનું પ્રમાણ આપણે આ રીતે રાખેલું છે. જેટલા રાઈના કુરિયા લીધા છે એના કરતાં અડધા મેથીના કુરિયા લેવાના છે. અને આ બધો મસાલો આપણે 1 કિલો અથાણા માટે થઈને આ મસાલો તૈયાર કરીએ છીએ. તમે જેટલા કિલો અથાણું બનાવતા હોય એ પ્રમાણે તમારે મસાલો તૈયાર કરવાનો રહેશે. 50 ગ્રામ રાઈના કુરિયા લીધા છે, 25 ગ્રામ મેથીના કુરિયા લીધા છે, 50 ગ્રામ જેટલું લાલ મરચું, આ રેશમપટ્ટો મરચું લીધેલું છે, અને 2 ચમચી મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે. કાશ્મીરી લાલ મરચાંથી અથાણા મસાલાનો કલર બહુ સરસ આવશે. સાથે 1 મોટી ચમચી ભરીને હળદર લીધી છે. 3 ચમચી મીઠું લીધું છે. મીઠાનું પ્રમાણ મસાલામાં થોડું વધારે રાખવાનું. મીઠું પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે એટલે મીઠાનું પ્રમાણ વધારે રાખેલું છે. 1 ચમચી હિંગ લીધી છે. 25 થી 30 કાળા મરી લીધેલા છે, અને મોટી 2 ચમચી ભરી અને લીલી વરિયાળી લીધી છે. આ બધો મસાલો આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે અથાણાનો મસાલો તૈયાર થશે. તો આજે આપણે અથાણાનો મસાલો એક અલગ રીતે તૈયાર કરશું. જેના માટે ગેસ ઉપર કડાઈ મૂકેલી છે અને ગેસની ફ્લેમ મેં એકદમ ધીમી રાખેલી છે. કડાઈમાં આપણે રાઈના કુરિયા નાખી દઈશું. આ કુરિયા શેકી લેવાના છે, પણ ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની છે. અને કુરિયા શેકવા ટાઈમે આપણે નોનસ્ટિક કડાઈનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. આ કુરિયાને શેકી અને કાળા નથી કરવાના. આ કુરિયામાંથી આપણે ખાલી મોઇસ્ચરનો ભાગ અલગ દૂર થાય એટલા જ શેકવાના છે. માત્ર અડધી મિનિટમાં જ આપણા કુરિયા સરસ શેકાઈ ગયા છે. તો શેકેલા કુરિયા આપણે એક વાસણમાં કાઢી લેશું. એ જ રીતે મેથીના કુરિયા પણ શેકી લેશું. થોડી વારમાં જ મેથીના કુરિયા પણ સરસ શેકાઈ ગયા છે. તો મેથીના કુરિયા પણ રાઈના કુરિયા સાથે કાઢી લેશું. તો રાઈ અને મેથીના કુરિયા ઠંડા થવા દેશું. અને એ જ કડાઈમાં આપણે મીઠું પણ શેકી લેશું. મીઠામાં રહેલો ભેજ દૂર થાય એટલું જ મીઠું શેકવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઉં છું અને કડાઈમાં જ આપણું મીઠું શેકી લઉં છું. તો થોડી વારમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે મીઠું એકદમ ડ્રાય થઈ ગયું છે. તો શેકેલું મીઠું આપણે એક વાસણમાં કાઢી લેશું. તો અથાણા મસાલામાં નાખવા માટે આપણે તેલ ગરમ કરી લેશું. અહીંયા મેં એક મોટો ચમચો ભરી અને તેલ લીધેલું છે. તેલ એકદમ ધુમાડા નીકળે એવું ગરમ કરવાનું છે. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો ચેક કરી લેશું. થોડા આપણે રાઈ મેથીના કુરિયા નાખશું. તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં પડતા જ કુરિયા એકદમ કકડવા લાગ્યા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તેલને થોડું ઠંડુ થવા દેશું. હવે આપણા કુરિયા એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે. હાથેથી અડતા બિલકુલ ગરમ ના લાગે એવા ઠંડા હોવા જોઈએ. તો કુરિયા એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. અને રાઈ મેથીના કુરિયા સાથે વરિયાળી પણ નાખી દઈશું. આપણે રાઈ મેથીના કુરિયાનો કોઈ ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો. ખાલી આપણે અધકચરા જ પીસવાના છે. તો મિક્સરને પલ્સ મોડ ઉપર ચાલુ બંધ કરતા 2 થી 3 આટામાં જ આપણે કુરિયા મસાલા માટે તૈયાર થઈ જશે. તો મિક્સરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઉં છું અને કુરિયા પીસી લઉં છું. તમે જોઈ શકો છો કે ફાઇન પાવડર નહીં કરતા આ રીતના અધકચરા પીસેલા છે. કુરિયા એક મોટા વાસણમાં કાઢી લેશું. રાઈ મેથીના કુરિયા આ રીતે આપણે ફેલાવી દેશું. હળદર નાખશું અને વચ્ચે હિંગ નાખશું. હવે જે આપણે ગરમ કરીને રાખેલું તેલ છે એ હિંગ ઉપર નાખી દેશું. થોડી વાર માટે ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી હિંગની એકદમ સરસ ફ્લેવર મસાલામાં આવી જાય. થોડી વાર પછી ચમચીથી આપણે હળદર અને હિંગને મસાલા સાથે મિક્સ કરી દેશું. હવે બાકીના મસાલા મિક્સ કરી લેશું. બાકીના મસાલામાં રેશમપટ્ટો લાલ મરચું મિક્સ કરશું અને સાથે કાશ્મીરી લાલ મરચું પણ નાખી દેશું. કાળા મરીના દાણા મિક્સ કરી દેશું. શેકેલું મીઠું નાખી દેશું અને બધો જ મસાલો હાથેથી ચોળીને મિક્સ કરશું, જેથી બધો મસાલો એકબીજા સાથે સરસ મિક્સ થઈ જાય. અત્યારે બધાના ઘરમાં નવા મસાલા તૈયાર થઈ ગયા હોય છે અને નવા મસાલામાંથી તૈયાર થતો અથાણાનો મસાલો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ થાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલાનો કલર એકદમ સરસ આવેલો છે, લાલ ચટક.
તો અથાણાનો મસાલો સાઈડ પર રાખી દઈશું અને આગળની પ્રોસેસ કરશું. હવે આપણા કેરી, મેથી અને ચણા એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ચણા ખૂબ જ સરસ સુકાઈ ગયા છે. હાથમાં લેતા બિલકુલ ચીપકતા નથી અને કે ચણા એકદમ સોફ્ટ પણ છે. તો આ રીતે આપણા ચણા સૂકવવાના છે. એ રીતે મેથી પણ એકદમ સરસ સુકાઈ ગઈ છે. હાથમાં લેતા ચીપકતી નથી અને સરસ સુકાઈ ગઈ છે. અથાણાને આપણે આખું વરસ સ્ટોર કરવા માટે આ પ્રોસેસ ખાસ જરૂરી છે. એ રીતે આપણી કેરી પણ સરસ સુકાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે બિલકુલ પાણી સુકાઈ ગયું છે અને આપણો અથાણાનો મસાલો પણ તૈયાર છે. તો હવે અથાણું મિક્સ કરી લેશું. તો પહેલાં આપણે તૈયાર કરેલો મસાલો મોટા વાસણમાં લઈ લેશું. અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલું તેલ ગરમ કરી અને ઠંડુ થવા દીધું છે. તેલ એકદમ સરસ ગરમ કરી લેવાનું. પછી સાવ ઠંડુ થયા પછી જ આપણે અથાણામાં મિક્સ કરવાનું છે. તો તૈયાર કરેલું તેલ આપણે અથાણાના મસાલામાં નાખી દઈશું. અત્યારે થોડું બચાવીને રાખું છું. જરૂર પડશે તો આપણે બાકીના તેલનો ઉપયોગ કરશું. મસાલો તેલ સાથે મિક્સ કરી લેશું. હવે પલાળી અને સૂકવેલી મેથી મિક્સ કરી દેશું. ચણા અને કેરી પણ નાખી દેશું. બધું જ મિક્સ કરી લેશું. ખાટી કેરીમાં હંમેશા તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું રહે છે. મસાલો બધો આપણે કેરી, ચણા અને મેથી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે. તો મસાલો મિક્સ કર્યા પછી થોડા વધારે તેલની જરૂર છે. બાકી રહેલું તેલ પણ આપણે મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણું અથાણામાં બધો મસાલા સાથે તેલ મિક્સ કરી દીધું છે. અત્યારે તમને તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે દેખાતું હશે, પણ ચણા અને મેથી છે તો તેલ પીશે. અત્યારે આપણે અથાણાને ઢાંકી અને રાખી દઈશું. 2 થી 3 દિવસ આ રીતે તપેલામાં રાખવાનું છે. પછી જ આપણે બરણીમાં ભરશું. 2-3 દિવસ આ રીતના એક વખત દિવસમાં ચમચો ફેરવી લેવાનો અને મિક્સ કરી લેવાનું. હજી જરૂર પડે તો થોડા તેલ નાખવું પડશે. મેથી અને ચણા તેલ પીસે એટલે તેલનું જરૂર હજી કદાચ પડે. જરૂર પડશે તો જ આપણે નાખશું. તો અત્યારે અથાણું ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દઈશું. મેથી ચણાનું અથાણું ભેળવ્યાને 1 દિવસ થઈ ગયો છે. જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે મેથી અને ચણા કેરી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. ચમચીની મદદથી એક વખત ઉપર નીચે કરી લેશું. આ રીતે દિવસમાં 1 વખત આ રીતે ઉપર નીચે કરતું રહેવાનું, જેથી મેથી અને ચણામાં મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર આવી જાય. તો મેથી ચણાને ઢાંકી અને આપણે સાઈડ પર રાખી દઈશું. આ રીતે અથાણાને 3 થી 4 દિવસ ઉપર નીચે કરશું. પછી આપણે બરણીમાં ભરશું. બીજા દિવસે આપણે મેથી ચણા ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેથી ચણાના અથાણામાં ચણા અને મેથી આપણું તેલ મોટા ભાગનું શોષી ગયું છે. તો થોડું ગરમ કરી અને ઠંડુ કરેલું તેલ મિક્સ કરી દેશું. મેથી અને ચણા ડૂબડૂબા તેલમાં હોય તો જ સારા રહે છે, નકર તરત જ ફૂગ ચડી જશે. એટલે મેથી ચણાનું અથાણામાં તેલ ડૂબડૂબા રાખવાનું. તો અહીંયા મેં તેલ એકદમ સરસ ગરમ કરી લીધેલું અને સાવ ઠંડુ થવા દીધું છે. પછી મિક્સ કરશું. તો અત્યારે મેં એક નાની વાટકી જેટલું તેલ મિક્સ કરેલું છે. મેથી ચણાનું આથણું પણ આપણું કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો સાફ બોટલમાં ભરી લેશું. અથાણું ભરવા ટાઈમે બરણીને સારી રીતે ધોઈ સૂર્યપ્રકાશમાં 1 દિવસ રાખી અને ઠંડી થયા પછી જ અથાણું ભરવાનું છે. તો આપણી સાફ બોટલમાં અથાણું ભરી લેશું. તો તૈયાર છે ટ્રેડિશનલ રીતે બનતું મેથી ચણાનું અથાણું. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ મસાલા સહિત મેથી ચણાના અથાણાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.